right. Welcome back. Welcome back. Welcome back. I like to hear this when I did the video. All right. Yeah. It's like from radio or something. Exactly. The late night FM DJ. FM All DJ. right. Welcome back. You're with us here on. Okay. Okay. Where the message is the madness. All right. And the madness is the magic. Okay. What is the madness? Η τρέλα. Η τρέλα είναι μαγεία. Okay. All Η right. τρέλα είναι μαγεία. Everyone's saying okay. And then she said, what am I saying okay to that? All right. Okay. Or something like that. Excellent. All right. We're on the home stretch. Sorry it's taken so long, guys. I apologize. I put way too much content in here, but I hope you're getting value from it. Συγγνώμη, λέει, που καθυστερούμε πάρα πολύ σε αυτό. Και εγώ συγγνώμη που καθυστερήσαμε σήμερα γενικά. Αλλά παίρνουμε, λέει, πάρα πολύ αξία από αυτό και είναι μεγαλύτερο κομματάκι. All right. Let's talk about the message that you're going to give to your avatar. Πάμε να μιλήσουμε για το μήνυμα που θα δώσουμε στο avatar μας. The message is simple. It's all about your avatar. Το μήνυμα είναι πάρα πολύ απλό. Έχει να κάνει με το avatar σας. Okay. Don't worry about what you do. The avatar will ask if they are really curious. Μην σας νοιάζει τι κάνετε. Το avatar θα σας ρωτήσει. Να είσαστε πάρα πολύ περίεργοι με αυτό. So we're going to book a strategy call with our avatar, about 20 minutes. Και θα κάνουμε κανένα 20 λεπτό τη στρατηγική με το avatar. And I'm going to tell you what to say. Και θα σας πούμε τι να πείτε. Okay? We're going to ask questions. We're going to ask questions about them. Και θα κάνουμε ερωτήσεις σχετικά με αυτούς. Do you remember back in one of the lessons where we talked about, where I told you about questions and how important they are? Θυμάστε ένα μάθημα που σας είπα πόσο σημαντικές είναι οι ερωτήσεις? You remember that, don't you? Το θυμάστε, Right? We're asking the questions leading the conversation where we want it to go. Εμείς ρωτάμε λοιπόν τις ερωτήσεις, καθοδηγώντας που θέλουμε να πάνε τα πράγματα. We're going to ask them what the problem is, what's important about solving it. Εμείς λοιπόν θα τους ρωτήσουμε ποιο είναι το πρόβλημα, πόσο σημαντικό είναι για αυτούς να το λύσουν. And we're going to write down what they say. Θα γράψουμε κάτω τι θα πούν. What else is important? Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Oh, and what's important about that? Και τι είναι σημαντικό σε σχέση με αυτό όλο? At least 3 times we're going to find out what's important to them about solving this problem. Θα βρουν τουλάχιστον 3 φορές τι είναι σημαντικό για αυτούς να το λύσουν. Then we're going to ask a magic question. What'll happen if you solve it? Και μετά θα κάνουμε μια μαγική ερώτηση. Τι θα συμβεί αν το λύσετε το πρόβλημα? And write down what they say. Και θα γράψουμε κάτι που θα πούν. And then what would that mean to you if you solve the problem? Και τι σημαίνει για σένα αν καταφέρεις να λύσεις το πρόβλημά σου? How will your life change or how will it be different? Πώς θα αλλάξει η ζωή σου, πώς θα γίνει διαφορετική? And ultimately, how will you feel when that happens? Και σε μεγαλύτερο βαθμό πώς θα νιώθεις όταν συμβεί αυτό? This process is going to likely generate some pretty strong emotions, and this is a good thing. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ πιθανό να ανακατέψει τα συναισθήματα και να βγάλει στην επιφάνεια κάποια πολύ δυνατά. Και είναι καλό αυτό. People buy based on emotions 100%, and you can argue with me all day long, but science has shown, research has shown, we buy based on emotions, period. Μπορείτε λέει, να τσακωθείτε μαζί μου όσο θέλετε, να επιχειρηματολογήσετε όσο θέλετε, αλλά ο κόσμος αγοράζει, κινείται, κάνει πράγματα, προχωράει, εξελίσσεται μέσω συναισθημάτων. The most logical person on the planet will only buy when they have a good feeling about doing it. Το πιο λογικό άτομο σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, θα αγοράσει μόνο όταν έχει συναίσθημα κοντά σε αυτό. This is why we ask questions about them, their problem, and what it's going to be like when they solve it. Γι' αυτό και όλες ρωτάμε ερωτήσεις για αυτούς, για το πώς μοιάζει ένα πρόβλημα και το πώς θα είναι όταν θα λυθεί το πρόβλημα. Right.
And get to the point. Ask good questions right away. Ask excellent questions. Και μπείτε κατευθείαν στην καρδιά του προβλήματος. Ρωτήστε πολύ καλές ερωτήσεις. Now, I'm not saying don't involve in conversation. If they ask you a question, well, answer it, of course. Δεν σας λέω να μην εμπλακείτε στην συζήτηση. Αν σας ρωτήσουν μια ερώτηση, φυσικά και απαντήστε. They might say something like, well, what is it that you do? Μπορεί να πούν κάτι τόσο απλό, όπως το τι είπαμε ότι κάνεις. And you might say, well, I have several methodologies that I use to help people overcome problems like yours. Now, tell me again what the problem was and how it's affecting you. Always turn it back on them. Και μπορείτε να απαντήσετε εσείς. Έχω πολλές μεθόδους για να βοηθάω ανθρώπους σαν και εσένα να λύνουν τα προβλήματά τους. Πες μου ξανά τι είπαμε για το πρόβλημα, γιατί πρέπει συνέχεια να γυρίζουμε το πρόβλημα σε αυτούς. Every answer they give you will give you clues to their values and their criteria. Κάθε απάντηση που θα σου δώσουν, σου δίνουν απάντηση για τις αξίες τους και τα κριτήριά τους. The values and criteria drive every decision that we make. Οι αξίες των ανθρώπων και τα κριτήριά τους οδηγούν κάθε απόφαση που κάνουμε. Okay? Focus on their values. When you get to the point that we're going to spend about 15 minutes on this part of the conversation. Θα ξοδέψουμε 15 λεπτά σε αυτό το κομμάτι της συζήτησης, στο πού είναι οι αξίες, πού είναι τα κριτήρια. And then when it's time to, did I get backwards here? I think I got backwards here. Yes. Okay. We're going to spend about 15 minutes, then we're going to the sales process. And when it's time to go into the sales process, we're going to focus on those values and criteria that we're getting to listen to. Ωραία. Θα μείνουμε 15 λεπτά εκεί, στα κριτήρια και τις αξίες, και μετά θα μπούμε στη διαδικασία της πώλησης. Αλλά μπαίνοντας πάλι εκεί, θα βασιστούμε στα προηγούμενα. Okay. The sales part is made up of 3 strategies. We're going to use the acronym CEO. Οι πωλήσεις είναι η ακρονιμία CEO και έχει άλλα 3 κομματάκια. Okay. C is for criteria. Το C είναι για τα κριτήρια. Or the values. What's important to them? This is what we're finding out in the strategy call. Κριτήρια και αξίες. Okay. This is not about what's important to you. Δεν έχει καθόλου να κάνει με το τι είναι σημαντικό για μας. Focus on what's important to them during the call. Τι είναι σημαντικό για αυτούς που μετράει τώρα. We're not going to talk about metatracks. We're not going to talk about techniques. We're not going to talk about NLP, hypnosis, or any of the other tools we use. Δεν μιλάμε για κανένας τύπου εργαλείο, τίποτα. Imagine your car isn't running and you took it to a mechanic. Φανταστείτε ότι το αυτοκίνητο όσο δεν τρέχει, δεν προχωράει και το πάτε στο μηχανικό. What do you ask the mechanic? Τι ρωτάμε το μηχανικό? Can you fix my car? Or what's the problem? Well, can you fix it? Μπορείτε να μας το φτιάξετε, αυτό ρωτάμε. I don't know what the problem is. You're the mechanic. Can you fix my car? Δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα. Εσύ ο μηχανικός. Μπορείς να μου φτιάξεις το αυτοκίνητο? What if the mechanic were to say, yes, I think I can fix it, but I want you to come back to the workshop here into the garage, and I want to show you the wrenches and tools I'm going to use on your car. Τι θα γινόταν εάν ο μηχανικός μας έλεγε, νομίζω ότι μπορώ, αλλά έλα εδώ πέρα μαζί μου από πίσω από τον πάγκο, να μου λες τι να νομίζεις να φτιάξω, να βάλω μέσα και να το κάνουμε μαζί. This is my favorite snap-on 10mm wrench, and it works magical on cars like yours. Και αυτό είναι το ραβδάκι με το μαγικό, ας πούμε, και δουλεύει μαγικά σε αυτοκίνητα όπως το δικό σου. At some point you go, are you crazy? Fix my car. Και κάποια φάση θα φτάσουμε να λέμε, τα έχεις παίξει τελείως, φτιάξε τα αμάξι. I promise your client doesn't care what tools you use, just fix the problem. Focus on their values, yes? Yes. Ο πελάτης δεν τον νοιάζει τι έχει το αμάξι, τον νοιάζει να το φτιάξεις. I know I make a joke out of it, but if you do that one thing, you will set yourself apart from 99.9% of the other therapists, coaches, psychologists, everybody out there in the field. Everybody. Μπορεί να ακούγεται αστείο με τον τρόπο που το κάνω, αλλά αν κάνετε αυτό, θα είσαστε το 0,0001 των περιπτώσεων ενάντια των 99,99 μπουρου που το κάνουν όλοι ανάποδα.
Next is educate. We're going to connect with them. Και το επόμενο έχει να κάνει με εκπαίδευση. Θα συνδεθούμε μαζί τους. Okay. You can prepare for a few basic, what we used to call objections. I don't believe in objections. Θα χρησιμοποιήσουμε μερικές ενστάσεις. Αν και εγώ προσωπικά δεν πιστεύω στις ενστάσεις. Let's call them concerns, questions, maybe something I missed during their values. Ας τα πούμε ενδιαφέροντα, ας τα πούμε μιαξίματα, κάτι που αναφέρεται στις αξίες τους. If your avatar is receiving your message and it's a good message, and you're setting up a strategy call focusing on their values, you will not have objections. Please break the sentence in two so I remember it. Sorry. Please. If you get your avatar to hear your message correctly, Εάν λοιπόν βάλετε το avatar σας, να βάλετε το μήνυμά σας και να το ακούτε σωστά, and your strategy call focuses on their values and criteria, και η στρατηγική σας επικεντρώνεται στα δικά τους αξίες και δικά τους κριτήρια, in other words, if you've done all of what I've told you up until now, με άλλα λόγια, αν κάνετε ακριβώς ό,τι σας είπα μέχρι τώρα, you will not hear objections. δεν θα ακούσετε καμία ένσταση. I promise. Σας το υπόσχομαι. Okay. If you're hearing objections, there's something wrong in the process before that. Αν ακούτε ενστάσεις, κάτι είναι λάθος στην προηγούμενη διαδικασία. So you're going to keep track and we'll work through that when you get them. Οπότε συνεχίστε να ψάχνετε και θα δουλέψουμε μέσα από αυτό όταν τους βρείτε. Okay. Finally, we're going to make an offer. We're going to enroll them in our program. Και τελικά θα τους κάνουμε μια προσφορά για να τους βάλουμε στο πρόγραμμά μας. At this point, you're going to invite them to schedule an appointment. Σε αυτό το σημείο τους καλείτε να κάνετε ένα ραντεβού. I'm going to skip quickly through these next slides, so I want to mention something really quick. Collect the money. I suggest you collect the money at this point. Σας λέω, περνάω κάποια πράγματα και σας λέω απλά. Μαζέψτε τα λεφτά τώρα. Πάρτε τους τα λεφτά τώρα. The way I do it is I say, would you like to schedule your appointment? Yes. Fantastic. I need, basically I need a deposit, or I need when you pay, I book the appointment. That guarantees my calendar. Ο τρόπος που ενεργεί ο Τζέι είναι ότι θέλετε να κλείσετε το ραντεβού, θέλετε να πάμε μπροστά στη διαδικασία. Ναι, πολύ ωραία. Σας βάζω στην ατζέντα μου, αλλά για να το κλείσουμε το ραντεβού, θέλω ή μια καλή, πώς τη λέμε, το deposit. Deposit. Just down payment. Προκαταβολή. Μια καλή προκαταβολή ή να μου προπληρώσετε το ποσό. Some people prefer to collect the money after the session. You can do that if you want to, but there are reasons I would rather collect in advance. Κάποιοι προτιμούν να παίρνουν τα λεφτά μετά από τη συνεδρία. Γίνεται, απλά εγώ υπάρχουν λόγοι που το κάνω πριν. The one big reason is that psychologically, once you've paid money, you're committed. Ο μεγάλος λόγος είναι ότι όταν κάποιος έχει πληρώσει χρήματα, δεσμεύεται σε αυτό που κάνει. And remember, we just had a conversation about what's important to them, their goals, their values, the problem, solving the problem, what's their life going to be like. They're in a very curious, very powerful emotional state. Right now, if they commit by making the payment, they're devoted to making the change. Και θυμηθείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι σε κάποιο ψυχολογικό στάδιο της ζωής τους που θέλουν να προχωρήσουν μπροστά και πρέπει να δεσμευτούν γι' αυτό, για να βρουν τη λύση τους. Excellent. All right. Let's roll here. Criteria is the driver of all the decisions. Τα κριτήρια λοιπόν, τα κριτήρια είναι ο οδηγός όλων των αποφάσεων. The last 5 minutes of the call, you're going to feed their criteria back to them, connect, working with you to meeting their criteria, using the words that they use to describe their values. Και από ένα σημείο και μετά θα χρησιμοποιείτε τα δικά τους λόγια που περιγράφουν τα κριτήρια και τις αξίες τους για να μπορέσουν να ενωθείτε, να συνδεθείτε μεταξύ σας. Okay.
I worked with a lady once who her high criteria, her high value was okay. I just want to feel okay. Δούλεψα λοιπόν κάποια στιγμή μια γυναίκα που ο κωδικός στο μυαλό της που τα πράγματα πηγαίνανε καλά και το κριτήριό της το ψηλό ήταν το OK. Τι θέλεις να πετύχεις από τη συνεδρία μας? Να νιώθω OK. So I used her words. Okay, we're going to feel okay with it, blah, blah, blah. Get to the end of the session. I said, how do you feel? She goes, I'm okay with it. It wasn't the word I would have used, but it was her word. Οπότε είναι αυτό που λέει για να συνδεθούμε με τους πελάτες μας, να χρησιμοποιούμε των κριτηρίων και των αξιών τους τα λόγια, ακόμα και αν είναι λόγια που εμείς δεν τα χρησιμοποιούσαμε. Το OK, ας πούμε, δεν το χρησιμοποιούσα από το J, αλλά αφού αυτιμής το να καταλάβει, να κλικάρει στο μυαλό της ότι είμαι εντάξει τώρα με αυτό, τη ρώτησε στο τέλος της συνεδρίας πώς είμαστε, πού φτάσαμε και λέει, νιώθω OK. Ήταν εντάξει για αυτήν. So you're going to feedback their criteria. You're going to say, you told me this, this, and this, and when you solve the problem, you're going to feel this way. Is that correct? Οπότε θα κάνουμε μια ανακεφαλαίωση, μια αναπλαισίωση και θα πούμε στον άνθρωπο, δηλαδή μου λέτε ότι για να νιώσετε καλά θέλετε να έχετε αυτό και αυτό και αυτό και να αισθάνεστε έτσι. Είναι εντάξει αυτό? Then if you believe you can help them, which again, if it's your avatar, you've hit them with the right message and they're in your presence, you should know that you can help them. Say, I believe I can help you. Όταν λοιπόν έρθουν η ερώτηση και σου πούν, μπορείς να με βοηθήσεις? Όταν εσύ ξέρεις ότι είναι το avatar σου, ότι είναι η δουλειά που έχεις κάνει, ότι ξέρεις τους στόχους, τα κριτήρια, τις αξίες και όλα αυτά τα σωστά και έρθει η ώρα να απαντήσεις, τότε μπορείς να πεις, ναι, πιστεύω ότι μπορώ να σε βοηθήσω. Right. Then the last question is, do you have any questions for me before we put you on the schedule? Το τελευταίο πράγμα που έχεις να ρωτήσεις είναι πριν σε βάλω για ραντεβού στην ατζέντα μου, έχεις να μου κάνεις άλλες ερωτήσεις? And I recommend asking the question exactly that way. Και προτείνω να ρωτήσετε την ερώτηση ακριβώς έτσι. Because when they say no, they say yes. Γιατί όταν λένε όχι, εννοούν ναι. Okay. There's no such thing as objections because you're giving them their own words. You make sure that there's nothing more. You might get questions at this point like, well, how much if you haven't talked about that yet? How much does it cost? Oh, yeah, good question. You're gonna very rarely, if ever, get any kind of objection to these. If you go and do this, if you do it the way I'm telling you. Εάν το κάνετε όπως σας το λέω εγώ, δεν πρόκειται να έχετε καθόλου ενστάσεις. Right. If you get any other questions or things like that, make sure you circle back and make sure you've got the criteria correct. Εάν έχετε άλλου τύπου ερωτήσεις σε αυτή τη φάση, πηγαίνετε λίγο πίσω και σιγουρευτείτε ότι τα κριτήρια τα έχετε πιάσει σωστά. And if they say no to the last question, is there any questions you have before I put you on my schedule? If they say no to that, sign them up, put them on your calendar. Και αν πουν όχι, και αν είναι εντάξει με όλα, τότε τους βάζετε στο λογαριασμό σας. Τους βάζετε κάτι για πρόγραμμα. And on the educate part, make sure as long as you're staying connected with the criteria, you're not going to have any objections. But if they have questions, answer them. Connect back to their values. Εάν γίνει όλο όπως είπαμε, δεν θα έχετε ενστάσεις. Αλλά αν παρά τα αυτά γίνει, συνδέστε τους με τις αξίες τους. If there are any concerns, answer them and reframe them. Εάν υπάρχουν κάποιες ανησυχίες, απαντήστε και αναπλαισιώστε. We talked about how to do that in the lessons, remember? Έχουμε μιλήσει γι' αυτό, θυμάστε? Okay. Once you've done that and they're satisfied, ask again. Do you have any other questions or concerns? Μόλις το κάνετε αυτό και είναι ευχαριστημένοι, ξαναρωτήστε. Έχετε κάτι άλλο να ανησυχείτε, κάτι άλλο να σκέφτεστε? When you hear a no, you have a yes. Θα ακούσετε όχι, είναι πάντα ναι. Okay. The next idea here is hold your value. Don't let yourself become a can of soup. Και σιγουρευτείτε ότι με τις απαντήσεις που θα δώσετε δεν θα γίνετε σούπα. Okay. Here's a big thing. Και εδώ είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο πράγμα. It's okay to let a client go if it doesn't feel like a good fit.
Είναι πολύ εντάξει να αφήσετε ένα πελάτη να φύγει, αν δεν τον αισθάνεστε ταιριαστό κομμάτι με εσάς. If at any point along the conversation things get weird or you get that gut level visceral response that says this is not a good fit, listen to your body. Εάν την ώρα που κάνετε ερωτήσεις και όλο αυτό το πράγμα νιώσετε στο στομάχι σας αυτό το περίεργο συναίσθημα του κάτι δεν πάει καλά, ακούστε το σώμα σας. Αφήστε τον πελάτη να φύγει. Because I'll guarantee you, if you're feeling it's not a good fit, so is your client, and they will respect you for saying, you know what, I feel like I should refer you to someone I know. Γιατί είναι πολύ βασικό να γνωρίζουμε ότι αν εμείς νιώσουμε στο στομάχι μας αυτό το περίεργο του κάτι δεν πάει, κάτι δεν κολλάει, θα το νιώσει και ο άλλος. Οπότε όταν πείτε του άλλου, ξέρεις κάτι, νιώθω ότι αυτό δεν θα μας βγάλει κάπου, ίσως να πρέπει να σας μεταβιβάσω σε κάποιον συνάδελφο, θα νιώσει και ο άλλος καλά και σεβασμό με αυτό. Finally, urgency and scarcity a little bit are good things. Like, I have an opening next week. Would you like to have that, or I can put you on the waiting list? A waiting list? Waiting list, yeah. Waiting list. Yeah. Not a wedding list. No. Okay. Wrong business. What are we going to say, Οπότε το να πούμε στον άνθρωπο ότι, ξέρεις, δεν έχω τώρα ραντεβού, είναι εντάξει για εσάς να περιμένετε σε μια λίστα αναμονής για μια εβδομάδα και να σας βάλω την άλλη εβδομάδα. Excellent. Finally, sign them up, collect some money, or say it's not a good fit. It's okay. Τελικά, ή συλλέξτε κάποια χρήματα ή πείτε τους ότι δεν ταιριάζουμε, δεν μπορούμε να δουλέψουμε μαζί. Είναι εντάξει. I'm going to share my feeling. This is different for everyone. Θα σας πω το δικό μου συναίσθημα. Είναι διαφορετικό για τον καθένα μας. If we're at this point in the conversation and the other person isn't like, yeah, let's do this, I let them go. Even without a hunch. Sorry? Even without having a hunch. Yes, if they're not committed to doing this, then I will slow it down or let them go. Εάν φτάσουμε σε αυτήν ακριβώς τη στιγμή, του πληρώνομαι ή του έχω κάτι στο στομάχι μου που κάτι δεν κολλάει και δεν έχω κάτι στο στομάχι μου ακόμα, αλλά τον δω τον άλλο και δεν έχει παθιαστεί, δεν είναι να το θέλει με την ολόκληρη τη θέλησή του, τον αφήνω να φύγει, τον απελευθερώνω από αυτό. I don't like maybe. Δεν μου αρέσουν τα ίσως. Personally, some people are okay with it. I'm not. Δεν του αρέσουν τα ίσως του Jay. Κάποιοι είναι εντάξει με αυτό. Εγώ δεν είμαι. And you can do whatever you want. Remember, I was in sales for 30 some years before I got into NLP. So there's a different mindset I have probably than most people. Maybe to me is a no. Γι' αυτόν το ίσως είναι όχι. Έχει διαφορετικό τρόπο να σκέφτεται με τον NLP τόσα χρόνια και είναι όχι. In this context. Σε αυτό το περιεχόμενο. Now, I'm not saying if somebody says, can I check with my spouse because this is a big investment? Okay, no problem. I'm not talking about high pressure or being pushy. Αν κάποιος του πει ότι αυτό είναι μια μεγάλη επένδυση οικονομική, δεν πρόκειται να πιέσει κανέναν, θα καταλάβει, θα πει ναι, το ξανασυζητάμε, κάνει πίτσο, περιμένει, αυτό είναι εντάξει. But if they're not sure, then they're not ready for me. Αλλά αν δεν είναι σίγουροι, τότε γι' αυτόν δεν είναι έτοιμοι. Okay? They should be ready to pay you in advance, put them on the calendar, send a confirmation. I usually send a confirmation right from my phone. Θα πρέπει να είναι σε θέση κατευθείαν να πληρώσουν, να μπουν στην ατζέντα, να είναι έτοιμοι να λάβουν πληροφορίες. Εγώ λέει συγκεκριμένα στέλνω πληροφορίες κατευθείαν από το κινητό μου. Send them a text the day before. Τους στέλνετε ένα μήνυμα την προηγούμενη μέρα για το ραντεβού. Send another text 1 hour before. Στέλνετε ακόμα ένα περιεχόμενο μικρό 1 ώρα πριν. And here's the thing, a lot of coaches think that that's the end of the process, but it's not. Και πολλοί coaches πιστεύουν ότι αυτή είναι το τέλος της διαδικασίας, αλλά δεν είναι. Get the rest of their contact data, their phone number, their email, and their address. Πρέπει να πάρετε όλα τους τα στοιχεία. Το τηλέφωνο, το email,
και την διεύθυνση. Okay. I told you about what I feel about the psychology of paying in advance. You do whatever you like. It's your business. Σας είπα πώς νιώθω εγώ με το να πληρώνεστε πιο πριν. Αν είναι δική σας επιχείρηση, κάντε ό,τι θέλετε. Can I please add something here? Huh? Or would you like me to wait? No problem. No, tell what's going on. When because I had this example in my own life, in my own coaching sessions when I was starting, and I want to tell to the guys here, the group, that we should have no pitiful feelings for the coaches. Like, oh, the poor guy, he cannot pay, it's fine. I will wait. No, because I had it. I had it for 5 times in a row with a lady that she was in Thessaloniki and I am in Creta. And what happened after 5 sessions? She got lost and I lost all the money. Yeah. That's why I always, even if you don't collect money in advance of the sessions, you collect it at the beginning of the session. That's my recommendation. Ο Τζέι μας προτείνει, αν δεν πάρουμε λεφτά πριν, να πάρουμε τουλάχιστον στην αρχή της συνεδρίας. Και λέω να πω αυτό που έχω ζήσει εγώ προσωπικά. Σε κάτι συνεδρίες που ξεκίναγα και προσωπική μου σύσταση είναι να μην ξεκινάμε με το να λυπόμαστε τον πελάτη, ότι άχω καημένος δεν έχει να πληρώσει κλπ. Γιατί εγώ το έκανα αυτό. Ήταν μια γυναίκα που ήταν χωρισμένη με 3 παιδιά, όπως ήμουν εγώ, και ήταν αντανάκλαση, ας πούμε, απευθείας. Και λέω, άχα, καημένη δεν θα έχει να πληρώσει, μην την πιέσω. Και κάναμε 5 συνεδρίες, αυτή η Θεσσαλονίκη, εγώ Χανιά, και εξαφανίστηκε, δεν πήρα ποτέ λεφτά. Because we have all had that client that owed us money and never paid. We've all been there. Me too. This is why I tell you now what I do. This is my strategy because I've had that happen in the past. Γιατί λέει τελικά όλοι το έχουμε περάσει αυτό που είπα και ο ίδιος είχε αυτό το πράγμα, γιατί και έχει βάλει αυτή τη στρατηγική που να παίρνει λεφτά ή πριν τελείως και στην αρχή της συνεδρίας. Okay. Now, all this, when you get to that session, you deliver amazing results. Όταν φτάσετε σε αυτή τη συνεδρία, θα έχετε υπέροχα αποτελέσματα. Your job is to do whatever it takes to obliterate that problem. Η δουλειά σας είναι να κάνετε οτιδήποτε χρειαστεί για να εξαφανίσετε, ας πούμε, το πρόβλημα. And at the end, this is important, ask for a testimonial. Πολύ σημαντικό να ρωτήσετε για, πώς το λέμε αυτό? Testimonials, δηλαδή συστάσεις, τι έχουν πει, ας πούμε, γι' αυτό. Πολύ ωραία. Ask what they experienced. Ask them to either write it down, and you can do this on their follow-up, that's okay. Ask them to either write it down or take a little video. Μπορούν να πάρουν ένα μικρό βίντεο γι' αυτό, μπορούν να το γράψουν, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Okay? And also, this is important too. Ask if they know 2 people that you can talk to, that they would refer to you. Ρωτήστε αν γνωρίζουν 2 άτομα, τα οποία μπορούν να μιλήσουν σε εμάς, εννοεί. Why do I say 2? Γιατί λέει 2? Because if I say, do you know anyone I can talk to, they will say no. Γιατί αν πούμε εμείς, ξέρεις κανένα που να μπορώ να μιλήσω, θα πούν όχι. But if I say, can you think of 2 people that might benefit from working with me? They can say yes. Αλλά αν ρωτήσω, ξέρεις 2 άτομα τα οποία θα έχουν πολύ καλή εξέλιξη αν μιλήσουν μαζί μου, θα πούν ναι. What's really fun is most of the time when you ask for 2, you'll get 3. Η πλάκα είναι που όταν λες για 2, παίρνεις πάντα 3. Okay. Either way, they will think about you, and if they don't give them right away, that's fine. But when you follow up, ask them again. Do you have a couple of people I can talk to? Or give out your cards. There are lots of strategies to get referrals, but referral business is very important because it's easier to make them new clients if they've come from somebody who's already had success with you. Αν προέρχεται λοιπόν από κάποιον που είχες επιτυχία, ακόμα και να μην σου δώσει τα ονόματα στην αρχή, δεν θα είναι δύσκολο στην εξέλιξη των συνεδριών να πάρεις τα στοιχεία αυτά. Να μπορέσεις να περάσεις το όνομά σου σε 2 ακόμα πελάτες. Με κάρτα, με στόμα-στόμα που λέμε, δεν έχει σημασία. Περνάει όμως.
Cool. We went a little long. Sorry about that, everybody. Αργούμε λέει λιγάκι, αλλά δεν πειράζει. Συγγνώμη γι' αυτό. There's a lot more we didn't cover, Και είναι πάρα πολλά ακόμα που δεν είπαμε καθόλου. but this will get you started. But this way, This will get you started. αλλά αυτό θα μας βάλει να ξεκινήσουμε, σε κίνηση. I'm also going to give you in the members area a 30-day plan that you can do a checklist of everything that we talked about to give you kind of an idea of how to keep on track for the next 30 days to get to the point where you're having clients. Θα μας δώσει και μία λίστα που επειδή βοήθησε εδώ πέρα τι εννοεί ακριβώς. Περίμενε. Γιατί εσύ ξέρεις τι έχετε ετοιμάσει. Στις 30 ημερών, που είναι μια λίστα ελέγχου με πράγματα που πρέπει να κάνετε για να εφαρμόσετε αυτό τον τύπο που θέλει να πει. Για να ξεκινήσετε. Okay. So if you want some help getting your strategy set up, let us know. We're available. We can do strategy sessions with you. Everybody has a strategy session coming. Set it up. If you want to talk about getting your business started, we'll do that with you. We'll give you some private strategy coaching, whatever you need. If you need more than that, talk to us. We're available. If you get stuck, reach out. We're here. Okay. Success is important to us. Any Οπότε αν questions? χρειαστείτε οτιδήποτε, ρωτήστε μας, γιατί εμείς θα σας δώσουμε και τη στρατηγική και όλα. Να το δουλέψουμε μαζί και να μπορέσετε να σας βοηθήσουμε. All right. Questions? Ερωτήσεις. I know we went really long and I apologize for that. Kyriaki, if it's okay with you, we'll schedule another time and do strategy sessions on a different call. Κυριακή, αν είναι OK για σένα, επειδή πήραμε πάρα πολύ χρόνο να προγραμματίσουμε ένα άλλο meeting, but we have the questions answered. Okay. So we can do that in there. Where? In the question answers that we have one more to the end of the month. Yeah, we could do that. So we can then. Yes. All right. Παιδιά. If it's okay with you. Ναι. Λοιπόν, Κυριακή, επειδή θα κάναμε αυτό το hot seat, αλλά πιστεύουμε, ο Τζέι νιώθει πάντα άσχημα όταν φεύγει τελείως έξω από το χρόνο και για να έχει αποτέλεσμα. Όμως, πρωτού σε ρωτήσω, εάν είναι OK για σένα, να το κάνουμε την επόμενη φορά, έτσι αλλιώς μέσα σε αυτό το πρόγραμμα είχαμε 6 Q&A και έχουμε κάνει 5. Και έχουμε ένα ακόμα, ρωτάω όλους εσάς και σκοπεύουμε και προγραμματίζουμε να το κάνουμε προς το τέλος του μήνα, προκειμένου να έχετε δουλέψει, πέφτει και το Πάσχα, θα ψήσετε κάποιο αρνί στη σούβλα, οπότε να μην βάζετε να διαβάζετε. Είναι σούβλα, είναι Easter, you know. Ναι, όσο I believe that they don't do the work in the σούβλα. Okay. I was just, So, ναι. I'll pick up a word here and there. Και επειδή ίσως δεν θα ψήνετε με το αρνί τα κριτήρια και τις αξίες values and κριτήρια, έχουμε σκεφτεί να το κάνουμε και αν θέλετε να πάρουμε μία απόφαση τώρα, είτε στις 28 που είναι Παρασκευή πάλι βραδάκι ή Σάββατο 29 μεσημεράκι. Φίλης, από σένα πρώτα μιλάμε, να είμαστε και κάπως ξεκούραστοι, γιατί παρατηρήσαμε σήμερα ότι είναι και η εβδομάδα. Ναι. Με πυρετό είμαι σήμερα. Γι' αυτό είσαι έτσι, πουλάκι μου. Αλλά είμαι εδώ, εντάξει. Μπράβο, ευχαριστούμε. Πότε ξανά, πες μου. Δείτε την ατζέντα σας, πέφτει 16 το Πάσχα, όχι το Σαββατοκύριακο μετά το Πάσχα, του Θωμά, το επόμενο, είτε Παρασκευή βράδυ, είτε Σάββατο μεσημέρι. Να κάνουμε το Q&A μίας ώρας, μπορεί να πάρουμε 2 ώρες και να κάνουμε και το hot seat εκεί της Κυριακής που έχει κλείσει. Είναι OK για σένα, Κυριακή, να το κάνουμε τότε? Κυριακή δεν έχω πρόβλημα. Κυριακή. Με βολεύει κιόλας γιατί θα τα διαβάσω, θα κάνω τις πρακτικές μου, θα δω όλο το σημερινό, να το εμπεδώσω κι εγώ και νομίζω ότι θα είναι καλύτερα. Ωραία, οπότε περιμένουμε από τη Φίλης να μας πεις τώρα εσύ, Φίλη. Προτιμώ Παρασκευή, αν γίνεται με όλους, γιατί δουλεύω ξανά τα Σάββατα μέχρι τις 5. Οκ. Άρα Παρασκευή λοιπόν 28, το βάζουμε από τώρα, 8 η ώρα.
Είναι καλά για όλους. 8 βλέπω Για εκεί μένα, μιλάμε. ναι. So, we are doing, Κυριακή hasn't problem to the questions answers. Okay. We can do a little more time, not Excellent. 1 hour, 2 hours maybe. Yeah, 2 hours. At Friday, 28, Perfect. 8 o'clock. Does that Okay. work? Ναι, for all. Ναι. Okay, excellent. Ευχαριστούμε. Οπότε θα προτείναμε, I give directions, what are they doing Excellent. until then, Brilliant. with the σούβλα together. Σούβλα. Okay. Οπότε προτείνουμε μαζί με τη σούβλα, ανήμερα το Πάσχα. Your business on protein. Η business, η δουλειά σας με τις πρωτεΐνες. Okay. Λοιπόν, μέχρι τότε να μελετήσετε, να κάνετε πρακτική. Συγχαρητήρια που κάνετε αργυρό με την Φίλης που κάνατε. Μπορείτε κάποιοι, ναι, μπορεί να μην γνωρίζεστε, η πρόταση έχει παίξει και άλλη φορά, έτσι. Όπως είστε τώρα, μέσα στην ομάδα, στείλτε μήνυμα, στείλτε αιτήματα ένα στον άλλον, ομαδοποιηθείτε και κάντε μερικές πρακτικές μεταξύ σας. Ώστε 28 του μήνα που θα κάνουμε το Q&A και θα κάνουμε και το hot seat, να τα δέσουμε όλα, να έχετε δουλέψει, να έχετε απορίες πρακτικές. Είναι ok σε αυτό? Ναι. Excelente. Excelente. Κάτι... You want to ask something? Sure. Ναι. Να ρωτήσω λιγάκι, για 28 του μηνός, εγώ πρέπει να προετοιμάσω κάτι. From the hot seat. No, you don't have to. Μας έδωσες έτσι και αλλιώς τις απαντήσεις σήμερα. Γρήγορα. Are we doing 3 hot seats? If we have 3 people that want to, sure. Λοιπόν, εμείς μέχρι 3 μπορούμε να καλύψουμε. Αν κάποιος ακόμα θέλει, το λέω και για αυτούς που θα το δουν μετά, να κάνει, θα μας στείλει το email, απάντηση στο email τις ερωτήσεις που έχουμε ήδη στείλει και μπορούμε να κάνουμε μέχρι 3. Ήδη η Κυριακή έχει πάρει θέση, όποιος άλλος θελήσει, δεν θέλουμε κάποια προετοιμασία, θέλουμε μόνο τις ερωτήσεις, τις απαντήσεις που έχεις ήδη κάνει κιόλας Κυριακή. Αυτό. Κάτι άλλο? Are we have something more? No. Thank you very much. Except Thank you very much. Ωραία. Οκ. Κάτι... ναι. I had in my mind something. Ωραία. Σημειώστε, 24 του μήνα, επειδή ακόμα δεν έχει διαφημιστεί, είναι μέρα Δευτέρα, 8 η ώρα μέχρι 9.30. Έχουμε ένα δωρεάν webinar που θα τρέξει με τη συνεργασία της Ακαδημίας, της NLP Academy. Εκεί δεν θέλουμε μετάφραση φίλης. Είναι webinar, θα το κάνουμε ελληνικά. Λοιπόν, οπότε είναι πολύ καλό γιατί θα μιλήσουμε για τους... Είναι 24 ημέρα Δευτέρα, 24 Τετράρτου. Λοιπόν, είναι μετά την Κυριακή του Θωμά. Θα μιλήσουμε για τους 5 πυλώνες της αντίληψης. Δεν το γνωρίζετε, γι' αυτό και σας καλούμε κιόλας ειδικά τώρα εδώ, έτσι. Αλλαγή κατάστασης, πώς είναι το θέμα. Αλλά θα έχει εξαιρετική θεματογραφία. Οπότε θα ήταν καλό να έρθετε. Ωραία και σε αυτό. Okay. Και να δηλώσετε συμμετοχή με το που θα δείτε και θα σας έρθει και κάποιο email, γιατί θα στείλω και email, που λέω δηλώστε συμμετοχή στο link για το δωρεάν webinar, όπως είχαμε κάνει και πριν 1 μήνα. Απλά ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Να ρωτήσετε λίγο, τα ραντεβού για τη Δευτέρα Τρίτη που έχουμε, πρέπει να τα δηλώσουμε και μέσα από το email που μας στείλατε ή τι είναι? Όχι, τα έχετε ήδη δηλώσει. We have our appointments. Ναι. Όσοι τα έχετε δηλώσει προσωπικά, που τα σημειώσαμε την προηγούμενη φορά, έτσι μισό λεπτό να σας δω, είμαστε ok. Κυριακή έχεις βάλει, είναι 12 η ώρα. Την Τρίτη είναι. Την Τρίτη, ναι, σωστά. Ναι, ωραία, θα ήθελα, μιας και είμαστε εδώ, μία μικρή μεταβολή. Η Ειρήνη, την Τρίτη που είσαι 6 η ώρα, σε παρακαλώ, μπορούμε να το κάνουμε 6.30.
Μισή ωρίτσα πιο μετά. Δεν ακούγεσαι. Άνοιξε μικρόφωνο. Ή να σε πάρω τηλέφωνο. Still can't hear. There she is. We can hear. I can't hear you. Ωραία, θα σε... Ναι, οκ, ναι. Ναι, ωραία, σίγουρα μόνος. Οκ. Και φίλης, μπορούμε να το κάνουμε 8.30 το μετά. Αντί για 8. Ναι. Ή τι ώρα το έχουμε βάλει, δεν βλέπω κιόλας. Μου είπες 8, κάνω το 8.30. 8.30, ναι, μισή ώρα έτσι τα δύο αυτά. Αυτό, ευχαριστώ. Οκ. Α, μπράβο, σε ακούσαμε τώρα. Δεν σε ακούγαμε. Οκ. Excellent. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Και εμείς. Ευχαριστούμε. Ήταν πολύ σημαντικό μάθημα το συγκεκριμένο, το σημερινό, και πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ. Πολύ. The most important lesson said, a very interesting lesson. I'm glad. Χαίρετε. Φίλοι, περαστικά, γρήγορη ανάρρωση. Ευχαριστώ, σας πέδεψα πολύ σήμερα. Παγώσαμε και τα κομπιούτερ. Συγγνώμη, ευχαριστώ πολύ. Ήσουν πολύ ζεστή εσύ και έπρεπε να φέρουν ισορροπία, ξέρεις, τα θέματα. Οκ. Take care of yourself. Get Ναι, better. ναι. Feel better. Ναι, οκ. Now. Now. Hi, answer. Which way is it spinning? Σε ποια προς τα που είναι. Alright, changing. Sorry. Throw it away. Whoa, sorry. I want to tell you that I had a throat ache No. and I did the spinning and the ache has passed. Seriously. Yes. Πες το ελληνικά. Excellent. Γιατί με πείραξε τώρα και μου είπε να κάνω το spinning και καλά για την αδιαθεσία και είχα πονόλαιμο προχτές και δεν μπορούσα να καταπιώ καθόλου και έκανα αυτό, δεν πήρα τίποτα από φάρμακο, τίποτα όμως. Και έκανα το spinning τέτοιο και πέρασε ο πόνος κατευθείαν. Μπαμ. Bravo. That's excellent. Εξελέντε. Yes. I love it. No medication, I said. No medication. Nothing. Nice. Excellent. The body is capable of everything. It's amazing. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. All right. Λοιπόν, Good night, everyone. Thank you so ευχαριστούμε much. πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό Σαββατοκύριακο. Bonita.